बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचते सोचते बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ लो और दादाजी से पावर लो। अपनी आत्मा में, आत्मा स्वरूप में टिक के और दादाजी से पावर लो तो क्या होगा? आपकी आत्मा में लाइट भी आ जाएगी और पावर भी आ जाएगी। दोनों चीज़ें साथ में आएगी और चुंबकीय शक्ति आ जाएगी। निसंकल्प अवस्था बनेगी। ऐसे सदा सम्मान की सीट पर, आपके सम्मान की सीट क्या है? आत्म स्वरूप। सदा सम्मान की सीट पर स्थित रहने वाले, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ, विशेषता द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले, सदा फॉलो फादर करने वाले, वफादार, परमावदार, सपूत बच्चे, ऐसे बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का याद, प्यार और नमस्ते। हर एक अपनी श्रेष्ठ तकदीर को जानते हो? कितनी श्रेष्ठ तकदीर कर्मों द्वारा बना रहे हो? कौन सा कर्म कर रहे हो? विश्व परिवर्तन का कर्म, विश्व कल्याण का कर्म, आत्मस्वरूप में रहने का कर्म। जितने श्रेष्ठ कर्म उतनी तकदीर की लकीर लंबी और स्पष्ट। जैसे हाथों द्वारा तकदीर देखते हैं ना, तो क्या देखते हैं? लकीर लंबी है, बीच बीच में कट तो नहीं रही। ऐसे यहाँ भी ऐसा ही है। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म वाले हैं तो तकदीर की लकीर भी लंबी और सदा के लिए स्पष्ट और श्रेष्ठ है। अगर कभी कभी श्रेष्ठ, कभी साधारण, तो लकीर में भी बीच बीच में कट हो जाता है। अविनाशी नहीं होगा। कभी रुकेंगे, कभी आगे चलेंगे। इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्मधारी बाप ने तकदीर बनाने का साधन दे दिया है। बापू जी ने कौन सा तकदीर बनाने का साधन दिया है? कि बेहद की कला में, आत्म स्वरूप में बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के और जितनी चाहो खजाना लूटो, जितनी चाहे पावर ले लो, जितनी चाहे कमाई कर सकते हो। हर कदम में पद्मों की कमाई, हर सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। श्रेष्ठ कर्म कितना सहज तकदीर बनानी, श्रेष्ठ कर्म कितना सहज है तकदीर बनानी। श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पद्म भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ समृद्धि। श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है? श्रेष्ठ समृद्धि। तो श्रेष्ठ समृद्धि कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ समृद्धि है दादाजी की याद और बेहद की कला के परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में दादाजी की जो याद है वो है श्रेष्ठ समृद्धि। तो तकदीर बनाना, श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पद्म भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ समृद्धि। श्रेष्ठ बाप की समृद्धि में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। कितना अच्छा महावाक्य है। श्रेष्ठ बाप की समृद्धि में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। ऐसा तकदीरवान बने हो ना। तकदीरवान तो सभी है, लेकिन श्रेष्ठ है या साधारण, इसमें नंबर है। तो सदा के लिए तकदीर की लकीर खींच ली है या छोटी सी खींच ली है? लंबी है ना।
तो अविनाशी है। बेहद के बच्चों की जो तकदीर की लकीर है वो अविनाशी है, बीच बीच में ख़त्म होने वाली नहीं है, सदा चलने वाली है। ऐसे तकदीरवान, अब के भी तकदीरवान और अनेक अविनाशी तकदीरवान सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर बाप के साथ स्नेही और सहयोगी आत्मा हैं ऐसा समझकर चलते हो। हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, यह एक्यूपेशन सदा याद रहता है। जैसे लौकिक एक्यूपेशन वाले आत्मा के साथ भी कार्य करने वाले को कितना ऊंचा समझते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी होता है तो उसके साथ काम करने वालों को भी बहुत बड़ा समझते हैं ना। ऐसे हम बेहद के बापू जी के साथ हैं, बेहद के दादाजी के साथ हैं, तो हम भी ऊंची तकदीर वाले बन गए। हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला, यह एक्यूपेशन सदा याद रहता है। जैसे लौकिक एक्यूपेशन वाली आत्मा के साथ भी कार्य करने वाले को कितना ऊंचा समझते हैं, लेकिन आपका पाठ, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है तो कितना श्रेष्ठ पाठ हो गया। ऐसे समझते हो। पहले तो सिर्फ पुकारते थे थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए। क्या बेहद के बच्चे भी पुकारते थे ना कि थोड़ी घड़ी के लिए भगवान के दर्शन हो जाए। पहले तो सिर्फ पुकारते थे कि थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए, यही इच्छा रखते थे ना। अधिकारी बनने की इच्छा व संकल्प तो सोच भी नहीं सकते थे, असंभव समझते थे। कोई समझ सकता है दुनिया के अंदर कि भगवान इतना ऊंचे से ऊंचा भगवान धरती पर आया हुआ है और हमें मिल रहा है। बेगत के बच्चों को असंभव समझते थे, लेकिन अभी जो संभव बात थी, वह असंभव बात थी, वो संभव हो गई, साकार हो गई। क्या लेकिन अभी जो असंभव बात थी वह संभव और साकार हो गई। तो साकार में बापूजी मिले, साकार में ऊंचे से ऊंचा भगवान मिला, तो बात साकार हो गई ना वो। तो यह स्मृति रहती है, सदा स्मृति रहती है कि कभी कभी, अगर कभी कभी रहती है तो प्राप्ति क्या करेंगे। कभी कभी राज्य मिलेगा, कभी राजा कभी प्रजा, तो सदा के राजयोगी वही सदा के राजे हैं। अधिकार तो अविनाशी और सदा काल का है। जितना समय आपने गारंटी दी है आधा, फिर क्या लिखा है, यह सितारों का अलौकिक संगठन है। जो बेहद के बच्चों का संगठन है, यह सितारों का अलौकिक संगठन है। हर सितारे में अपनी अपनी विशेषता है। हर एक सितारा आवश्यक है और महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। जिस बाप को शास्त्रों, धर्म, विज्ञान, राज्य आदि की अथॉरिटी वाले नहीं जानते, केवल आह्वान कर रहे हैं, आप सब उस बाप के मिलन मना रहे हो। यह विशेषता की महानता आप सभी की है। आप सभी गुणवान हो, महान हो, चैतन्य तारामंडल के शोभा हो। तो यह सम्मान की इस सीट पर सेट रहो, सदा हर्षित रहो। परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। परम शांति బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్ మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము, మీరు చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి భాగ్యశాలి ఆత్మలు. ఎలాంటి భాగ్యము అంటే శ్రేష్ట కర్మల యొక్క భాగ్యము, విశ్వ కళ్యాణము అనేటువంటి కర్మల భాగ్యము, విశ్వ పరివర్తన కోసం చేసేటువంటి కర్మ భాగ్యము, బేహద్కే బేహద్ కళ పరంధామంలో చేసినటువంటి శ్రేష్ట సంకల్పాల యొక్క స్మృతి యొక్క భాగ్యము. శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైన బాపు స్మృతిలో ఉండటమే అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన కర్మ. దీని గురించి చెప్పినటువంటి మా హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ పరం శాంతిని ఆలోచించడంతో, బేహద్కే బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించడంతో, పవర్ని తీసుకుంటూ
తమ యొక్క ఆత్మ లోపలికి ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటూ దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకోండి. మీరు మీ యొక్క ఆత్మ లోపల లైట్ అనేది వచ్చేస్తుంది, పవర్ కూడా వస్తూ ఉంది. 2 రకాల వస్తువులు అనగా లైటు, పరమతత్వము, పరమ పవరు, ఈ 2 కూడా మీరు వెంట తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఇది మీ దగ్గర అయస్కాంత శక్తిలాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క అయస్కాంతం యొక్క శక్తి అందరినీ మీ వైపుకు లాగుతుంది. ఇది నిస్సంకల్ప స్థితిని తయారు చేస్తుంది. సదా స్వమానం అనే సీటు పైన కూర్చోబెడుతుంది. ఆత్మస్వరూపమే మీ యొక్క స్వమానం. సదా స్వమానం అనే సీటు పైన స్థిరంగా ఉండండి. సదా విశేషమైన ఆత్మలుగా భావించండి. విశేషత ద్వారా ఇతరులకు కూడా విశేషమైన ఆత్మలుగా తయారు చేయొచ్చు. సదా ఫాలో ఫాదర్గా కావాలి. వఫాదార్, నమ్మకస్తులుగా, విశ్వాసపాత్రులుగా, సుపుత్రులుగా ఉంటే మీరు బేహద్దు ప్రాప్తిని పొందుతారు అంటూ బేహద్దు పిల్లలకి, ఇలాగ సుపుత్రులైన పిల్లలకి బేహద్దు మా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ యొక్క శ్రేష్ఠ భాగ్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారా? శ్రేష్టమైనటువంటి భాగ్యము కర్మల ద్వారా తయారవుతుంది. ఎలాంటి కర్మలు? విశ్వ పరివర్తన అనే కర్మ, విశ్వ కళ్యాణం అనే కర్మ, ఆత్మస్వరూపంలో ఉండే కర్మ, శ్రేష్టమైనటువంటి కర్మలు తమ యొక్క భాగ్యం యొక్క రేఖను చాలా స్పష్టంగా, పొడవుగా, విశాలంగా తయారు చేయగలవు. ఇది మీ చేతుల ద్వారా తయారు చేసుకునేది. మీ యొక్క భాగ్య రేఖ చాలా పొడవైనది, మధ్యలో కట్ చేసుకోవద్దు. ఇక్కడ ఎలాంటి కర్మ చేస్తూ ఉంటారో అలాంటి ప్రాప్తి లభిస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ సదా శ్రేష్ఠ కర్మ చేస్తూ ఉంటే భాగ్యం యొక్క రేఖ కూడా శ్రేష్టంగానే, పొడవుగానే ఉంటుంది, స్పష్టంగానే ఉంటుంది. మీరు మీ యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి భాగ్యాన్ని చూసుకోండి. ఎప్పుడు సాధారణంగా అని అనుకోవద్దు. ఈ యొక్క గీతలో మధ్య మధ్యలో కట్టు కూడా కాకూడదు, అవినాశిగా ఉండాలి. కట్ అయిపోయిందో, సాధారణంగా అయిపోయిందో అది అవినాశిగా ఉండదు. ఆగిపోతుందో ఒక్కోసారి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. సదా శ్రేష్ఠ కర్మధారిగా ఉంటూ బాపు యొక్క భాగ్యాన్ని పొందేటువంటి ఆత్మలుగా, మీరు బాపు ద్వారా భాగ్యాన్ని పొందేటువంటి ఆత్మలుగా సాధన చేస్తూ ఉండండి. బాపూజీ ఎలాంటి భాగ్యాన్ని తయారు చేయటం కోసం మీకు ఛాన్స్ ఇచ్చారో, బేహద్కే బేహద్ కళలో ఆత్మస్వరూపంలో బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ని జోడించాలి. ఇది ఎంత అనుకుంటే అంత మీరు ఖజానాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు, పవర్ని తీసుకోవచ్చు. సంపాదన ఎంత కావాలంటే అంత చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్క అడుగులో పదమాల సంపాదన ఉంటుంది. అడుగులో పదమాల సంపాదన మీరు చేసుకోండి. శ్రేష్ఠ కర్మ ఎంతో సహజంగా ఉంటుంది. భాగ్యము తయారు చేసుకునేటువంటి శ్రేష్ఠ కర్మ చెయ్యండి. పదం భాగ్యశాలిగా భాగ్యాన్ని పొందండి. శ్రేష్ఠ కర్మకు ఆధారం ఏమిటి? శ్రేష్ఠ స్మృతి. శ్రేష్ఠ స్మృతి ఏంటి? పరమాత్మని యొక్క బేహద్ బాపూజీ యొక్క స్మృతియే శ్రేష్ఠ స్మృతి. బేహద్ కళ పరంధామంలో బేహద్కే బేహద్ కళల దాదాజీని జ్ఞాపకం చేయటం, ఇదే శ్రేష్టమైన స్మృతి. ఇదే భాగ్యాన్ని తయారు చేస్తుంది. అందుకని ఈ శ్రేష్ఠ కర్మ చేయండి. పదం భాగ్యశాలిగా భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి. శ్రేష్ఠ కర్మకు ఆధారం ఇదే. శ్రేష్టమైనటువంటి స్మృతి, శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైన బాపు యొక్క స్మృతిలో ఉండుట, అనగా శ్రేష్ఠ కర్మ ఏదైతే ఉందో దాన్ని గొప్పగా పొందండి.
శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైనటువంటి బాపు స్మృతి శ్రేష్టమైనటువంటి కర్మ. ఇది భాగ్యవంతులుగా తయారు చేస్తుంది. దీన్ని మించిన భాగ్యం ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరు తయారు చేయలేరు, ఎవరికి లేను కూడా లేదు. మరి దీనిలో నెంబర్ ఉన్నాయి. ఎందుకని కొంతమంది సాధారణంగా ఉంటారు, కొంతమంది శ్రేష్టంగా ఉంటూ ఉన్నారు. భాగ్యం యొక్క రేఖను మీరు గీసుకోండి. చిన్నగాను పెద్దగాను అనేది ఉండదు, అవినాశిగా ఉండాలి. బేహద్దు పిల్లలకి ఏదైతే భాగ్యం యొక్క రేఖ ఉందో అది ఎప్పుడూ అవినాశిగానే ఉంటుంది. మధ్య మధ్యలో గీతలు కానీ కట్ అవటం కానీ ఉండనే ఉండదు. జ్ఞానం తీసుకున్న దగ్గర నుంచి, బేహద్దు బాపును గుర్తించిన దగ్గర నుంచి మీ యొక్క భాగ్యం ముందుకు వెళ్తూనే ఉంది, నడుస్తూనే ఉంది, తయారవుతూనే ఉంది. ఇటువంటి భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకున్న భాగ్యవాన్ పిల్లలు అనేక అవినాశి తక్దీర్వాన్గా అనేక భాగ్యాలను పొందేవాళ్ళు. అందరూ ఈ యొక్క డ్రామాలో బాప్తో పాటు సహయోగి ఆత్మలు, స్నేహి ఆత్మలుగా అనుకొని నడుస్తూ ఉన్నారు. మనము ఆత్మలము ఎంత శ్రేష్ఠ భాగ్యం మనకు లభించిందో చూడండి. ఈ యొక్క భాగ్యాన్ని, ఆక్యుపేషన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఏ విధంగా లౌకికంలో వృత్తి ఉన్నటువంటి ఆత్మలు వాళ్ళ వృత్తి కార్యక్రమాన్ని ఎప్పుడూ మర్చిపోరు. అది చాలా ఉన్నతంగా భావిస్తారు, చాలా గొప్పవాళ్ళుగా వాళ్ళు అవుతారు కూడా. వృత్తి అనేది చిన్నది పెద్దది ఉండదు. మనసు పెట్టి హృదయపూర్వకంగా ఎంతెంత చేస్తూ ఉంటారో అంత భాగ్యాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. కాబట్టి చాలా గొప్పగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయము, మనం బేహద్దు బాపూజీతో పాటు ఉన్నాం, బేహద్దు దాదాజీతో పాటు ఉన్నాం. మనం కూడా ఉన్నతమైన భాగ్యాన్ని పొందినటువంటి ఆత్మలం. మనము ఎంతో శ్రేష్ఠ భాగ్యాన్ని లభించింది మనకి. మన యొక్క వృత్తి ఏంటి? విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణం. ఎప్పుడైతే ఉన్నతమైనటువంటి కార్యక్రమం దీనికోసం చేస్తూ ఉంటారో, ఉన్నతంగా భావిస్తూ ఉంటారో, వాళ్ళకు ఉన్నతమైన ప్రాప్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. తమ యొక్క పార్టుని, తమ కర్తవ్యాన్ని స్వయం బాపుతో పాటు ముడిపడింది. ఇదే గొప్ప శ్రేష్టమైన పార్ట్. అర్థమవుతుందా? కేవలం మరి కొన్ని గడియల కోసమే బాపు దర్శనం లభించవచ్చు, కానీ బేహద్దు పిల్లలు కూడా పిలుస్తూ ఉన్నారు. కొద్ది టైంకి భగవంతుడి యొక్క దర్శనం కావాలి అని. కేవలం పిలవటమే కాదు, ఆ గడియ దర్శనం కూడా లభిస్తుందనుకోండి, ఖుషీగా అయిపోతారు. ఇదే కోరిక ఉంటే ఆ కోరిక పూర్తయ్యే సమయం కూడా ఉంటుంది. మీరు అధికారి ఆత్మలు, మీ సంకల్పం తప్పకుండా నెరవేరుతుంది. ఎలా నెరవేరుతుంది? ఎంత గొప్ప భాగ్యం తయారవుతుంది అంటే మీరు ఊహించను కూడా ఊహించలేరు. అసంభవం అనుకున్నది సంభవం అవుతూ ఉంటుంది. ప్రపంచంలో వాళ్ళందరూ భగవంతుణ్ణి ఇంత ఈజీగా తెలుసుకోవటం కష్టం అనుకుంటారు, కానీ ఆ ఉన్నతమైనటువంటి పరమాత్మ భూమి మీదకి వచ్చి మనకు లభించటం, మనకి ఇంత ప్రేమగా పాలన ఇవ్వటం, జ్ఞానం చెప్పటం, ఇది అసంభవమే కదా అందరికీ. కానీ మనకు సంభవమైంది, తేలికగానే లభించారు. కానీ ఇప్పుడు అందరూ అసంభవం అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు కూడా దాదాజీ కలుసుకునేటువంటి సమయం లేదు, కలుసుకునేటువంటి పాత్ర పూర్తయింది. ఇప్పుడు అసంభవమే అవుతూ ఉంటుంది, కానీ సంభవం అవ్వచ్చు. అది కూడా సాకార పాత్ర అయిపోయింది అనేది లేదు. సాకారము ఉన్నారు భూమి మీద, సాక్షాత్కారాలు చేయించినప్పుడు కనపడటం, దర్శనం ఇవ్వటం జరుగుతుంది. సాకారంలో బాపూజీ లభించారు, సాకారంలో ఉన్నతమైన భగవంతుడు లభించారు. బాపు సాకారంగా ఉన్నారు, ఆ స్మృతిలో ఉంచుకోండి. సదా స్మృతి స్వరూపంగా కండి, అప్పుడప్పుడు కాదు. ఒకవేళ అప్పుడప్పుడు ఉన్నారు అంటే ప్రాప్తి ఏం లభిస్తుంది? అప్పుడప్పుడు రాజ్యం లభిస్తుందా? రాజ్యం లభించటము అంటే బేహద్దు పిల్లల ప్రాప్తిని పొందటం. కానీ లౌకికంలో అయితే
ఒక్కోసారి రాజుగా అయితే రాజ్యం లభిస్తుంది, ఒక్కోసారి ప్రజ అయితే రాజుకు దాసులైపోతూ ఉంటారు. కానీ మనది సహజ రాజయోగం, రాజులాగా అయ్యేటువంటి యోగం. సదా అధికారం అవినాశిగా సదాకాలికంగా పొందేటువంటి యోగం. ఎంత సమయం మీరు గ్యారంటీ ఇస్తూ ఉంటారో అంతగా బాపూజీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ అలౌకిక సంఘటన, బేహద్దు ఆత్మిక నక్షత్రాల యొక్క సంఘటన, బేహద్దు పిల్లల యొక్క సంఘటన. నక్షత్రము అంటే బాపూజీ చెప్పారు, అది ఒక్కొక్క సోలార్ సిస్టము అని, గెలాక్సీ కూడా కావచ్చు అని. అంటే ఒక్కొక్క బేహద్దు పిల్లల యొక్క సంఘటన అంటే ఒక్కొక్కరు బేహద్దుకే బేహద్దు బ్రహ్మాండంలో బేహద్దు కళల్ని సృష్టించేటువంటి శక్తి కలిగిన ఆత్మలు అని బాపూజీ అన్నారు. అందుకని ఇది అలౌకికమైన సంఘటన, విశేషమైన సంఘటన, బేహద్దు అలౌకిక సంఘటన, మహత్యమైనటువంటి సంఘటన, మహత్వపూర్ణమైన కార్యక్రమం చేసే వాళ్ళ యొక్క సంఘటన. ఏ బాపునైతే శాస్త్రాల్లోనూ ధర్మాల వాళ్ళు, వైజ్ఞానికులు మరి అథారిటీని తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. కేవలం వాళ్ళు ఆహ్వానిస్తున్నారు, హే ప్రభు వచ్చి మాకు దర్శనం ఇవ్వండి అని, భక్తుల్లాగా. కానీ మీరైతే బాపుని కలుసుకున్నారు, ప్రాప్తి ద్వారా ప్రాప్తిని పొందారు. మీరందరూ కూడా గుణవంతులు, మహానాత్మలు, చైతన్యమైన తారామండలం యొక్క శోభనిచ్చిన వాళ్ళు, స్వమానం యొక్క సీట్లో సెట్ అయ్యేవాళ్ళు, సదా హర్షితంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు బేహద్దు పిల్లలు. కాబట్టి బేహద్దుకే బేహద్దు పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్దు పిల్లలకి ఇస్తున్నటువంటి ఇంత దివ్య ప్రేమామృతమైన సందేశాల ద్వారా, దివ్య సందేశాల ద్వారా మనము భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకునేటువంటి ఛాన్సు, విధి విధానము మనకు ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటారు. దీన్ని మీరందరూ ఫాలో చేస్తూ, జ్ఞానం వింటూ అవినాశి అలౌకిక బేహద్దు ప్రాప్తిని పొందుతారని ఆశిస్తూ ఉన్నాము. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే మీ యొక్క సెల్ ఫోన్లోకి నోటిఫికేషన్ రూపంలో బేహద్దు చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశాలు వస్తాయి. బాపూజీ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అచ్చా, నమస్తే, పరం శాంతి, ధన్యవాదాలు.